मोर प्रिय देशवासीगण नमस्कार। 2025 प्रायतः आसीगलाणी आम द्वार देश उपनीत 2025 रे 26 जनवरी दिन आम संविधान कार्यकारी हेबार 75 वर्ष पूर्ण हेबाकु जाउछि। आम समस्तंक पई एहा एक गौरवर कथा। आम संविधान निर्मातागण आमको जो संविधान अर्पण करि जाइछन्ति ताहा सब परिस्थिति रे ठीक प्रमाणित होइछि। संविधान आमको पथ प्रदर्शित करुथबा आलोकपुंज। एहा आम मार्गदर्शक। भारतर संविधान जोगु ही आज मु एठारे उपस्थित होई आपणक सह भाव विनिमय करि पारुछि। ए वर्ष नवेम्बर 26 तारिख संविधान दिवस ठारू एक वर्ष व्यापी अनेक कार्यक्रम आरंभ होइछि। देशर नागरिक मानकु संविधान रो ऐतिह्य सह संयोजित करिवा पई constitution75.com नाम रे एक स्वतंत्र वेबसाइट मध्य सृष्टि करा जाइछि। एथिरे आपण संविधान रो मुखबंध पाठ करी निज वीडियो अपलोड करि परिबे। भिन्न भिन्न भाषा रे संविधान पढ़ी परिबे। संविधान विषय रे प्रश्न मध्य पचारि परिबे। एही वेबसाइट परिदर्शन करी एथिरे अंशग्रहण करिवा पई मु मन की बात रो श्रोता विद्यालय पढ़ुवा छात्र छात्री कॉलेज रे पढ़ुवा युववर्ग मानक अनुरोध करुछि। बंधुगण आसंता मास 13 तारिख ठारू प्रयागराज रे महाकुंभ मध्य अनुष्ठित हेबाकु जाउछि। एबे सेठारे संगम कूल रे जोरदार प्रस्तुति चलीछि। मोर मने अछि एई किछि दिन तळे जेतेबेले मु प्रयागराज जाइथिली सेतेबेले हेलिकॉप्टर संपूर्ण कुंभ क्षेत्र देखि मन आनंदित हो जाइथिला। एते विशाल एते सुंदर एते भव्य। बंधुगण महाकुंभर विशेषत्व केवल यार विशालता नुहे, कुंभर विशेषत्व यार विविधतारे मध्य रहिछि। एई आयोजन रे कोटी कोटी लोक एकत्रित हुअन्ति। लक्ष लक्ष साधु सन्थ, हजार हजार परंपरा, शह शह संप्रदाय, अनेक आखड़ा समस्ते एही आयोजन रे अंशग्रहण करन्ति। एई कुंभ मेला रे केबे कोनोसी भेदभाव न थाए। ना एठी केही बड़ ना केही सान। विविधता मध्यरे एकतार एभली दृश्य विश्वरे आउ केउठी भी देखिबाकु मिले नाही। तेणु आम कुंभ एकतार महाकुंभ मध्य होइथाए। एथरर महाकुंभ मध्य एकतार महाकुंभर मंत्र को सशक्त करिवो। कुंभरे अंशग्रहण करिबा सह एकतार एई संकल्प को मध्य निज सह नै फेरिबा पई मोर आपण मानकु अनुरोध। आमे समाज रे विभाजन और विद्वेषर भावना को नष्ट करिवार संकल्प मध्य ग्रहण करिबा। संक्षेपरे कहिबाकु गले मु एतिकी कहिबी, महाकुंभर एई संदेश एक हो सारा देश। महाकुंभर एई संदेश एक हो सारा देश। आउ अन्य भाषा रे कहिबाकु गले कहिबी, गंगार धारा बहु निरंतर विभाजित न हो समाज आमर। गंगार धारा बहु निरंतर विभाजित न हो समाज आमर। बंधुगण एथर प्रयागराज रे देश विदेशर श्रद्धालु डिजिटल महाकुंभर मध्य साक्षी हेबे। डिजिटल नेविगेशन साहाय्य रे आपण माने विभिन्न घाट, मंदिर, साधु सन्थंक आखड़ा पर्यंत पहुंचीबार रास्ता पाई परिबे। एही नेविगेशन सिस्टम आपनको पार्किंग स्थल पर्यंत पहुंचीबा पई मध्य साहाय्य करिवो। कुंभ आयोजन रे प्रथम थर पई एआई चैटबोट रो व्यवहार हबो। एआई चैटबोट माध्यम रे 11टी भारतीय भाषा रे कुंभ संपर्कित सूचना प्राप्त करा जाई परिबो। एई चैटबोट रे टेक्स्ट टाइप करी किंबा निजे कही जे कोनोसी प्रकार साहाय्य पई अनुरोध करि परिबे। संपूर्ण मेला क्षेत्रटी एआई शक्तियुक्त कैमेरार नजर रे रहिबो। कुंभरे जदि केही निज प्रिय परिजनक ठारू निखोज होई जानती ताहेले एही कैमेरा गुडिक साहाय्य रे सेमानकु ठाब करिवारे मध्य साहाय्य मिलिबो। श्रद्धालु माने डिजिटल लॉस्ट एंड फाउंड सेंटर रो सुविधा मध्य पाई परिबे। श्रद्धालु मानकु मोबाइल माध्यम रे ही सरकारक स्वीकृति प्राप्त टूर पैकेज, रहिबा सुविधा एवं होम स्टे विषय रे सूचना प्रदान करा जिवो। महाकुंभ यात्रा कले आपण माने मध्य एही सुविधा गुडिकर लाभ उठाई परिबे। आउ हां,
ହ୍ୟାଶଟ୍ୟାଗ୍ ଏକତା କା ମହାକୁମ୍ଭରେ ନିଜର ସେଲ୍ଫି ନିଶ୍ଚୟ ଅପଲୋଡ୍ କରିବେ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ମନ୍ କି ବାତ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ଏମ୍କେବିରେ ଏଥର କେଟିଭି କଥା। ଅଧିକାଂଶ ବୟସ୍କ ଲୋକେ କେଟିଭି ବିଷୟରେ ଜାଣିନଥିବେ, କିନ୍ତୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଥରେ ପଚାରନ୍ତୁ, କେଟିଭି ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସୁପରହିଟ୍। କେଟିଭି ମାନେ କ୍ରିସ୍, ତ୍ରିସ୍ ଆଉ ବଲ୍ଟି ବୟ। ହୁଏତ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ, ଏହା ପିଲାମାନଙ୍କ ମନପସନ୍ଦର ଆନିମେସନ୍ ସିରିଜ୍ ଏବଂ ଏହାର ନାଁ କେଟିଭି ଭାରତ ହେ ହମ୍। ଏବେ ଏହାର ଦ୍ୱିତୀୟ ସିଜନ୍ ମଧ୍ୟ ଆସିଗଲାଣି। ଏହି ତିନୋଟି ଆନିମେସନ୍ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଆମକୁ ଭାରତର ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମର ସେହି ନାୟକ ନାୟିକାମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜଣାଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା ହୁଏ ନାହିଁ। ନିକଟ ଅତୀତରେ ଏହାର ସିଜନ୍ 2 ଏକ ନିଆରା ଢଙ୍ଗରେ ଗୋଆରେ ଭାରତୀୟ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ମହୋତ୍ସବରେ ଉଦ୍ଘାଟିତ ହେଲା। ସବୁଠାରୁ ସୁନ୍ଦର କଥା ହେଉଛି, ଏହି ସିରିଜ୍ କେବଳ ଅନେକ ଭାରତୀୟ ଭାଷାରେ ନୁହେଁ, ବରଂ ବିଦେଶୀ ଭାଷାରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସାରିତ ହେଉଛି। ଏହାକୁ ଦୂରଦର୍ଶନ ସହ ଅନ୍ୟ OTT ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଇପାରିବ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆମ ଆନିମେସନ୍ ଫିଲ୍ମ, ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର, ଟେଲିଭିଜନ ସିରିଏଲ୍ଗୁଡ଼ିକର ଲୋକପ୍ରିୟତା ଏହା ଦର୍ଶାଉଛି ଯେ ଭାରତର କ୍ରିଏଟିଭ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ବା ସୃଜନାତ୍ମକ ଶିଳ୍ପରେ କେତେ କ୍ଷମତା ଭରି ରହିଛି। ଏହି ଶିଳ୍ପର କେବଳ ଦେଶର ଉନ୍ନତିରେ ଏକ ବଡ଼ ଯୋଗଦାନ ରହିଛି ତାହା ନୁହେଁ, ବରଂ ଆମ ଅର୍ଥନୀତିକୁ ମଧ୍ୟ ଏହା ନୂତନ ଶିଖରକୁ ନେଇଯାଉଛି। ଆମ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଏବଂ ମନୋରଞ୍ଜନ ଶିଳ୍ପ ବହୁତ ବିଶାଳ। ଦେଶର ଅନେକ ଭାଷାରେ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ନିର୍ମାଣ ଚାଲିଛି। କ୍ରିଏଟିଭ୍ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଉଛି। ମୁଁ ଆମ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଏବଂ ମନୋରଞ୍ଜନ ଶିଳ୍ପ ଜଗତକୁ ଏଥିପାଇଁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛି, କାରଣ ଏହା ଏକ ଭାରତ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭାରତର ଭାବନାକୁ ସଶକ୍ତ କରିଛି। ବନ୍ଧୁଗଣ, 2024ରେ ଆମେ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଦୁନିଆର ଅନେକ ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱମାନଙ୍କର 100ତମ ଜୟନ୍ତୀ ପାଳନ କରୁଛୁ। ଏହି ମହାନ କଳାକାରମାନେ ଭାରତୀୟ ସିନେମାକୁ ବିଶ୍ୱସ୍ତରରେ ପରିଚିତ କରାଇଲେ। ରାଜ କପୁରଜୀ ନିଜ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ବିଶ୍ୱକୁ ଭାରତର ସଫ୍ଟ ପାୱାର ସହ ପରିଚିତ କରାଇଲେ। ରଫି ସାହେବଙ୍କ ସ୍ୱରରେ ଏଭଳି କୁହୁକ ଭରି ରହିଥିଲା, ଯାହା ପ୍ରତ୍ୟେକ ହୃଦୟକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରୁଥିଲା। ତାଙ୍କ ସ୍ୱର ଅତି ଚମତ୍କାର ଥିଲା। ଭକ୍ତିଗୀତ ହେଉ, ରୋମାଣ୍ଟିକ୍ ଗୀତ ହେଉ କିମ୍ବା ଦୁଃଖଭରା ଗୀତ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାବାବେଗକୁ ସେ ନିଜ ସ୍ୱରରେ ଜୀବନ୍ତ କରିଦେଉଥିଲେ। ଜଣେ କଳାକାର ରୂପରେ ତାଙ୍କର ମୋହନୀୟତାର ଅନୁମାନ ଏହି କଥାରୁ କରିହେବ ଯେ ଆଜିର ଯୁବପିଢ଼ି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଗୀତଗୁଡ଼ିକୁ ସେତିକି ମନଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଶୁଣୁଛନ୍ତି। ଏହା ହିଁ ତ ହେଉଛି କାଳାତୀତ କଳାର ପରିଚୟ। ଅକ୍କିନେନି ନାଗେଶ୍ୱର ରାଓ ଗାରୁ ତେଲୁଗୁ ସିନେମାକୁ ନୂତନ ଶିଖରରେ ପହଞ୍ଚାଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ଭାରତୀୟ ପରମ୍ପରା ଏବଂ ମୂଲ୍ୟବୋଧକୁ ଖୁବ୍ ଭଲ ଭାବେ ପ୍ରତିଫଳିତ କରୁଛି। ତପନ ସିହ୍ନାଙ୍କ କଥାଚିତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ସମାଜକୁ ଏକ ନୂତନ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ପ୍ରଦାନ କରିଛି। ତାଙ୍କ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଗୁଡ଼ିକରେ ସାମାଜିକ ଚେତନା ଏବଂ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଏକତାର ବାର୍ତ୍ତା ରହୁଥିଲା। ଏହି ମନୀଷୀମାନଙ୍କ ଜୀବନ ଆମର ସମଗ୍ର ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଜଗତ ପାଇଁ ପ୍ରେରଣାର ଉତ୍ସ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଖୁସି ଖବର ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଭାରତର ସୃଜନାତ୍ମକ ପ୍ରତିଭା ବା କ୍ରିଏଟିଭ୍ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟସକୁ ବିଶ୍ୱ ଆଗରେ ଉପସ୍ଥାପିତ କରିବାର ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ସୁଯୋଗ ଆସୁଛି। ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ଆମ ଦେଶରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ୱାର୍ଲଡ ଅଡିଓ ଭିଜୁଆଲ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ସମିଟ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ୱେବ୍ସ ସମିଟ୍ର ଆୟୋଜନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଆପଣମାନେ ଦାଭୋସ୍ ବିଷୟରେ ଶୁଣିଥିବେ, ଯେଉଁଠାରେ ବିଶ୍ୱର ଆର୍ଥିକ ଜଗତର ମହାରଥୀମାନେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ସେହିଭଳି ୱେବ୍ସ ସମିଟ୍ରେ ସାରା ବିଶ୍ୱର ଗଣମାଧ୍ୟମ ଏବଂ ମନୋରଞ୍ଜନ ଶିଳ୍ପର ମହାରଥୀ, ସୃଜନ ଜଗତର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଭାରତକୁ ଆସିବେ। ଏହି ସମ୍ମିଳନୀ ଭାରତକୁ ଗ୍ଲୋବାଲ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ କ୍ରିଏସନ୍ ହବ୍ କରିବା ଦିଗରେ ଗୋଟିଏ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦକ୍ଷେପ। ଏହି ସୂଚନା ଦେବାରେ ମୁଁ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରୁଛି ଯେ ଏହି ସମ୍ମିଳନୀ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ ଆମ ଦେଶର ୟଙ୍ଗ କ୍ରିଏଟର୍ସ ବା ନୂତନ ସୃଜନଶୀଳ ପ୍ରତିଭାମାନେ ଖୁବ୍ ଉତ୍ସାହର ସହିତ ଲାଗିପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଆମେ $5 ଟ୍ରିଲିୟନ ଇକୋନୋମି ଦିଗକୁ ଅଗ୍ରସର ହେଉଥିବା ସମୟରେ ଆମ କ୍ରିଏଟର ଇକୋନୋମି ଏକ ନୂତନ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରୁଛି। ମୁଁ ଭାରତର ସମଗ୍ର ମନୋରଞ୍ଜନ ଏବଂ ସୃଜନାତ୍ମକ ଶିଳ୍ପକୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ଆପଣ ଯୁବ ପ୍ରତିଭା ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କଳାକାର, ବଲିଉଡ୍ ସହ ଜଡ଼ିତ ହୋଇଥାନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଆଞ୍ଚଳିକ ସିନେମା ଜଗତ ସହ
टेलिविजन शिल्पर पेशागत व्यक्ति होइथांतु किंबा एनिमेशन विशेषज्ञ गेमिंग सह जड़ित थांतु बा एंटरटेनमेंट टेक्नोलोजी इनोवेटर होइथांतु आपण समस्ते वेब सम्मिलनी रे भाग नियंतु। मोर प्रिय देशवासीगण, आपण समस्ते जानती जे भारतीय संस्कृतिर आलोक आज किभଳି पृथ्वीर कोण अनुकोण रे बिछाड़ी होई पड़ुछि। आज मु आपनकु तीनोटी महाद्वीपरु एभଳି प्रयास गुड़िक विषय रे कहिबी जहा आम सांस्कृतिक ऐतिह्यर वैश्विक विस्तृतिर साक्षी। सेमाने परस्पर ठारू बहुत दूर किंतु भारत को जानिबारे और आम संस्कृतिर शिखिबा क्षेत्र रे सेमानक आग्रह उद्दीपना समान। बंधुगण, पेंटिंग्स जेते बेसी रंगीन होइथाए सेतिकी सुंदर देखा जाइथाए। आपणक मध्यरु जो माने टीवी माध्यम रे मन की बात सह जोड़ी होइछंती सेमाने एबे किछि पेंटिंग्स को टीवी रे देखि मध्य पारिबे। एसबु पेंटिंग्स रे हमर देवादेवी नृत्य कला और महापुरुष मानंकु देखि आपनकु बहुत भलो लागिबो। एथिरे आपनकु भारत रे देखा जाउथिबा जीवजंतुक ठारू आरंभ करी आ बहुत किछि देखिबाकु मिलिबो। एथिरे ताजमहल रो एक सुंदर चित्र मध्य शामिल होइछि जहाकु 13 वर्षर झियोटीए आंकिछि। आपनकु एहा जानि आश्चर्य लागिबो जे एही दिव्यांग झियोटी निज पार्टी रे एही चित्र को तैयारी करिछि। सबुठ बड़ कथा हला जे यार चित्रशिल्पी जनक भारतर नुहंती, से इजिप्टर जणे विद्यार्थी। किछि सप्ताह तले इजिप्टर प्राय 23,000 छात्र छात्री एक पेंटिंग प्रतियोगिता रे भाग नैथिले। सेठारे सेमानकु भारतर संस्कृति और दुई देशर ऐतिहासिक संपर्क को वर्णना करुथुबा पेंटिंग करिवार थिला। मु एही प्रतियोगिता रे भाग नैथिबा समस्त युवक युवती को प्रशंसा करुछि। सेमानक सृजनशीलतार जेते प्रशंसा कले मध्य ताहा कम हेबो। बंधुगण, दक्षिण अमेरिकार एक देश होछि पाराग्वे। सेठारे रहुथुबा भारतीयंक संख्या 1000 रु बेसी हेबो नाही। पाराग्वे रे एक चमत्कार प्रयास होछि। सेठाकार भारतीय दूतावास रे एरिका ह्यूबर मागणा आयुर्वेद परामर्श दियंती। आयुर्वेद परामर्श नेबा पई एबे तांको निकटकू बहु स्थानीय लोक आसुचंती। एरिका ह्यूबर इंजीनियरिंग पढ़िछंती सत, किंतु तांकर मन आयुर्वेद रे रहिछि। से आयुर्वेद सह संपृक्त पाठ्यक्रम पढ़िथिले और समय क्रमे से सेथिरे पारंगम होई परिले। बंधुगण, यह आम पई बहुत गर्वर कथा जे पृथ्वीर सबुठु प्राचीन भाषा तामिल एवं प्रत्येक भारतीय एथिपई गर्वित। विश्वर बहु देश रे याकु शिखुथिबा लोकंक संख्या क्रमागत बढ़ी चलीछि। गत मासर शेषरु फिजी रे भारत सरकारक सहयोग रे तामिल शिक्षा कार्यक्रम आरंभ होईछि। गत 80 वर्ष मध्यरे प्रथम थर पई फिजी रे तालीम प्राप्त शिक्षक तामिल शिखाउछंती। आज फिजीर छात्र छात्री माने तामिल भाषा और संस्कृति को शिखिबा पई आग्रही थिबा जानि मते बहुत खुशी लागिछि। बंधुगण, एकथा ए घटना केवल सफलतार कहानी नुहे, यह आम सांस्कृतिक ऐतिह्यर गाथा मध्य। एही उदाहरण आमको बहुत गर्वित करिथाए। कलारू आयुर्वेद पर्यंत और भाषारू संगीत पर्यंत भारत रे एते विषय अछि जहा पृथ्वी सारा व्यापी चलीछि। बंधुगण, ए शीत ऋतुरे समग्र देश रे विभिन्न क्रीड़ा और फिटनेस को नहीं विभिन्न कार्यक्रम आयोजित होछि। मु खुशी जे लोके फिटनेस को निज दिनचर्या रे शामिल करुछंती। काश्मीर रे स्कीइंग ठारू गुजरात रो गुड़ीओड़ा पर्यंत सबु स्थान रे खेलर उत्साह देखिबाकू मिलुछि। हैशटैग संडे ऑन साइकिल और हैशटैग साइक्लिंग ट्यूसडे भली अभियान द्वारा साइकेल चालना को प्रोत्साहन मिलुछि। बंधुगण, मु आपनकु एभली एक नियारा कथा कहिबाकू चाहूछि जहा आम देश रे आसीथिबा परिवर्तन और युवबंधु मानकर उत्साह उद्दीपनार प्रतीक। आपण जानते कि आमर बस्तर रे एक अनन्य ओलंपिक आरंभ होईछि। आज्ञा हां, प्रथम थर आयोजित बस्तर ओलंपिक द्वारा बस्तर रे एक नुआ विप्लव जन्म नेउछि। मो पई बहुत खुशीर कथा जे बस्तर ओलंपिक रो स्वप्न साकार होईछि। आपनकु मध्य जानिबा परे बहुत खुशी लागिबो जे यह एभली एक अंचल रे होउछि जहा एकदा माओवादी हिंसाग्रस्त अंचल थिला। बस्तर ओलंपिक रो मास्कट होउछि बण मईसी और पहाड़ी मैना। एथिरे बस्तर समृद्ध संस्कृतिर झलक देखिबाकू मिलिथाए। एही बस्तर क्रीड़ा
ମହାକୁମ୍ଭର ମୂଳମନ୍ତ୍ର ହେଉଛି କରସାୟତା ବସ୍ତର ବର୍ଷାୟତା ବସ୍ତର, ଅର୍ଥାତ୍ ଖେଳିବ ବସ୍ତର ଜିତିବ ବସ୍ତର। ପ୍ରଥମ ଥର ହିଁ ବସ୍ତର ଅଲିମ୍ପିକ୍ରେ 7ଟି ଜିଲ୍ଲାର 1,65,000 ଖେଳାଳି ଭାଗ ନେଇଛନ୍ତି। ଏହା କେବଳ ଏକ ପରିସଂଖ୍ୟାନ ନୁହେଁ, ଏହା ଆମ ଯୁବକ ଯୁବତୀଙ୍କର ସଂକଳ୍ପର ଗୌରବ ଗାଥା ବହନ କରେ। ଆଥଲେଟିକ୍ସ, ତୀରଚାଳନା, ବ୍ୟାଡମିଣ୍ଟନ, ଫୁଟବଲ, ହକି, ଭାରୋତ୍ତୋଳନ, କରାଟେ, କବାଡି, ଖୋଖୋ ଓ ଭଲିବଲ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଖେଳରେ ଆମର ଯୁବପିଢ଼ି ନିଜ ପ୍ରତିଭାର ପତାକା ଉଡ଼ାଇଛନ୍ତି। କାରୀ କାଶ୍ୟପ ଜୀଙ୍କ କାହାଣୀ ମୋତେ ଖୁବ୍ ପ୍ରେରଣା ଦେଇଥାଏ। ଏକ ଛୋଟିଆ ଗାଁରୁ ଆସିଥିବା କାରୀଜୀ ତୀର ଚାଳନାରେ ରୌପ୍ୟ ପଦକ ଜିତିଛନ୍ତି। ସେ କହନ୍ତି, ବସ୍ତର ଅଲିମ୍ପିକ୍ ମୋତେ କେବଳ ଖେଳ ପଡ଼ିଆ ଦେଇନାହିଁ, ଜୀବନରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାର ସୁଯୋଗ ଦେଇଛି। ସୁକୁମାର ପାୟଲ କାୱସି ଜୀଙ୍କ କଥା ବେଶ୍ ପ୍ରେରଣାଦାୟକ। ଜାଭେଲିନ୍ ଥ୍ରୋରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ହାସଲ କରିଥିବା ପାୟଲଜୀ କହନ୍ତି, ଅନୁଶାସନ ଓ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ଦ୍ୱାରା ଯେକୌଣସି ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରିବା ସମ୍ଭବ। ସୁକୁମାର ଦୋର୍ନାପାଲର ପୁନେମ୍ ସାନ୍ନାଜୀଙ୍କ କଥା ତ ନୂଆ ଭାରତର ପ୍ରେରଣାଦାୟକ କାହାଣୀ। ଏକଦା ନକ୍ସଲଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ପୁନେମ୍ଜୀ ଆଜି ହ୍ୱିଲ୍ ଚେୟାରରେ ଦୌଡ଼ି ପଦକ ଜିତୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ସାହସ ଓ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ସଭିଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ପ୍ରେରଣା। କୋଡ଼ାଗାଁର ତୀରନ୍ଦାଜ ରଞ୍ଜୁ ସ୍ୱରୀଜୀଙ୍କୁ ବସ୍ତର ୟୁଥ୍ ଆଇକନ୍ ଭାବେ ବଛାଯାଇଛି। ତାଙ୍କର କହିବା କଥା ହେଲା, ବସ୍ତର ଅଲିମ୍ପିକ୍ ଉପାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳର ଯୁବକ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ଜାତୀୟ ମଞ୍ଚ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିବାର ସୁଯୋଗ ଦେଉଛି। ବନ୍ଧୁଗଣ, ବସ୍ତର ଅଲିମ୍ପିକ୍ କେବଳ ଏକ କ୍ରୀଡ଼ା ଆୟୋଜନ ନୁହେଁ, ଏହା ଏଭଳି ଏକ ମଞ୍ଚ ଯେଉଁଠି ବିକାଶ ଓ କ୍ରୀଡ଼ାର ସଙ୍ଗମ ହେଉଛି, ଯେଉଁଠି ଆମର ଯୁବପିଢ଼ି ନିଜ ପ୍ରତିଭାକୁ ଆହୁରି ଚମକାଉଛନ୍ତି ଓ ଏକ ନୂଆ ଭାରତର ନିର୍ମାଣ କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରୁଛି ଯେ ନିଜ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏଭଳି କ୍ରୀଡ଼ା ଆୟୋଜନ ପାଇଁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦିଅନ୍ତୁ। ହ୍ୟାଶଟ୍ୟାଗ୍ ଖେଲେଗା ଭାରତ ଜିତେଗା ଭାରତ ଜରିଆରେ ନିଜ ଅଞ୍ଚଳର କ୍ରୀଡ଼ା ପ୍ରତିଭାଙ୍କ କାହାଣୀକୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହ ବାଣ୍ଟନ୍ତୁ। ସ୍ଥାନୀୟ କ୍ରୀଡ଼ା ପ୍ରତିଭାମାନଙ୍କୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାର ସୁଯୋଗ ଦିଅନ୍ତୁ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, କ୍ରୀଡ଼ା ଦ୍ୱାରା କେବଳ ଶାରୀରିକ ବିକାଶ ହୁଏ ନାହିଁ, ବରଂ ଏହି ସ୍ପୋର୍ଟସମ୍ୟାନ୍ ସ୍ପିରିଟ୍ ସମାଜକୁ ଯୋଡ଼ିବାର ମଧ୍ୟ ଏକ ସଶକ୍ତ ମାଧ୍ୟମ। ତେଣୁ ବହୁତ ଖେଳନ୍ତୁ, ଖୁସି ରହନ୍ତୁ। ମୋର ପ୍ରିୟ ଦେଶବାସୀଗଣ, ଭାରତର 2ଟି ବଡ଼ ଉପଲବ୍ଧି ଆଜି ବିଶ୍ୱର ଧ୍ୟାନ ଆକର୍ଷଣ କରୁଛି। ଏହାକୁ ଶୁଣି ଆପଣ ମଧ୍ୟ ନିଜକୁ ଗର୍ବିତ ଅନୁଭବ କରିବେ। ଏହି 2ଟି ସଫଳତା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମିଳିଛି। ପ୍ରଥମ ଉପଲବ୍ଧି ମିଳିଛି ମ୍ୟାଲେରିଆ ବିରୋଧରେ ଲଢ଼େଇରେ। ମ୍ୟାଲେରିଆ ରୋଗ 4000 ବର୍ଷ ଧରି ମଣିଷ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ହୋଇ ରହିଆସିଛି। ସ୍ୱାଧୀନତା ସମୟରେ ବି ଏହା ସବୁଠୁ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟରୁ ଥିଲା ଅନ୍ୟତମ। ମାସକରୁ 5 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶିଶୁଙ୍କର ଜୀବନ ନେଉଥିବା ସମସ୍ତ ସଂକ୍ରାମକ ରୋଗ ମଧ୍ୟରେ ମ୍ୟାଲେରିଆର ସ୍ଥାନ ତୃତୀୟ। ଆଜି ମୁଁ ସନ୍ତୋଷର ସହ କହିପାରିବି ଯେ ଦେଶବାସୀ ମିଳିମିଶି ଏହି ସମସ୍ୟାର ଦୃଢ଼ ମୁକାବିଲା କରିଛନ୍ତି। ବିଶ୍ୱ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଂଗଠନ WHOର ରିପୋର୍ଟ କହେ ଯେ ଭାରତରେ 2015ରୁ 2023 ମଧ୍ୟରେ ମ୍ୟାଲେରିଆ ଏବଂ ଏହାଦ୍ୱାରା ହୋଇଥିବା ମୃତ୍ୟୁ ଶତକଡ଼ା 80% କମିଯାଇଛି। ଏହା କୌଣସି ଛୋଟ ଉପଲବ୍ଧି ନୁହେଁ। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା, ଏହି ସଫଳତା ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସହଯୋଗ ଯୋଗୁଁ ମିଳିଛି। ଭାରତର କୋଣ ଅନୁକୋଣରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିଲ୍ଲାରୁ କେହି ନା କେହି ଏହି ଅଭିଯାନରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଏହି 4 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଆସାମର ଜୋରହଟ ଜିଲ୍ଲାର ଚା ବଗିଚାମାନଙ୍କରେ ମ୍ୟାଲେରିଆ ଲୋକମାନଙ୍କର ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତାର ଏକ ବଡ଼ କାରଣ ହୋଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଏହାର ମୂଳୋତ୍ପାଟନ ପାଇଁ ଚା ବଗିଚାରେ ରହୁଥିବା ଲୋକମାନେ ଏକଜୁଟ ହେଲେ, ଫଳରେ ଏଥିରେ ବହୁ ପରିମାଣରେ ସଫଳତା ମିଳିବାକୁ ଲାଗିଲା। ତାଙ୍କର ଏହି ପ୍ରୟାସରେ ସେମାନେ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ସହିତ ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମର ମଧ୍ୟ ବହୁଳ ବ୍ୟବହାର କଲେ। ସେହିପରି ହରିୟାଣାର କୁରୁକ୍ଷେତ୍ର ଜିଲ୍ଲା ମ୍ୟାଲେରିଆ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଦିଗରେ ଏକ ଆଦର୍ଶ ପ୍ରଦର୍ଶନ କଲା। ଏଠାରେ ମ୍ୟାଲେରିଆର ମନିଟରିଂ ପାଇଁ ଜନଭାଗିଦାରୀ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସଫଳ ହେଲା। ପଥପ୍ରାନ୍ତ ନାଟକ ତଥା ରେଡିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହିଭଳି ସନ୍ଦେଶ ଉପରେ ଜୋର ଦିଆଗଲା, ଯାହାଫଳରେ ମଶାମାନଙ୍କର ପ୍ରଜନନ କମ୍ କରିବାରେ ଖୁବ୍ ସହାୟତା ମିଳିଲା। ସାରା ଦେଶରେ ଏହିଭଳି ପ୍ରୟାସ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ମ୍ୟାଲେରିଆ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲଢ଼େଇକୁ ତୀବ୍ର କରିପାରିଛୁ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ନିଜର ସଚେତନତା ଏବଂ ସଂକଳ୍ପ ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଆମେ କ'ଣ କ'ଣ ହାସଲ କରିପାରିବା, ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଉଦାହରଣ ହେଲା କ୍ୟାନ୍ସର ସହିତ ଲଢ଼େଇ। ଦୁନିଆର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ମେଡିକାଲ ପତ୍ରିକା ଲାନ୍ସେଟ୍ର ଅଧ୍ୟୟନ ବାସ୍ତବରେ ଆମ ଭିତରେ
ବହୁତ ଆଶା ଜାଗ୍ରତ କରେ। ଏହି ପତ୍ରିକା ଅନୁସାରେ ଏବେ ଭାରତରେ ଠିକ୍ ସମୟରେ କ୍ୟାନ୍ସର ଚିକିତ୍ସାର ସମ୍ଭାବନା ଖୁବ୍ ବଢ଼ିଯାଇଛି। ଠିକ୍ ସମୟରେ ଚିକିତ୍ସାର ଅର୍ଥ କ୍ୟାନ୍ସର ରୋଗୀର ଚିକିତ୍ସା 30 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବା ଦରକାର। ଏ ଦିଗରେ ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତ ଯୋଜନା ଅତି ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଛି। ଏହି ଯୋଜନା ଯୋଗୁଁ ଶତକଡ଼ା 90% କ୍ୟାନ୍ସର ରୋଗୀ ଠିକ୍ ସମୟରେ ନିଜର ଚିକିତ୍ସା ଆରମ୍ଭ କରିପାରିଛନ୍ତି। ଏହା ସମ୍ଭବ ହେବାର କାରଣ ପ୍ରଥମେ ପଇସା ଅଭାବରେ ଗରିବ ରୋଗୀ କ୍ୟାନ୍ସରର ପରୀକ୍ଷା ଏବଂ ତାର ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦେଉଥିଲେ। ଏବେ ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତ ଯୋଜନା ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ସମ୍ବଳ ହୋଇଛି। ଏବେ ସେମାନେ ନିଜର ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଆଗେଇ ଆସୁଛନ୍ତି। ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତ ଯୋଜନା କ୍ୟାନ୍ସର ଚିକିତ୍ସା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଥିବା ଆର୍ଥିକ ଅସୁବିଧାକୁ ବହୁ ପରିମାଣରେ କମ୍ କରିପାରିଛି। ଆହୁରି ଭଲ କଥା ହେଲା, ଆଜିକାଲି ଲୋକମାନେ ଠିକ୍ ସମୟରେ କ୍ୟାନ୍ସର ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ବେଶ୍ ସଚେତନ। ଏହି ସଫଳତା ପାଇଁ ଆମର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ପ୍ରଣାଳୀ, ଡାକ୍ତର, ନର୍ସ ତଥା ଟେକ୍ନିକାଲ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କର ଯେତିକି ଭୂମିକା ରହିଛି, ମୋ ନାଗରିକ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସେତିକି ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ରହିଛି। ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରୟାସ ଦ୍ୱାରା କ୍ୟାନ୍ସରକୁ ହରାଇବାର ସଂକଳ୍ପ ଅଧିକ ଦୃଢ଼ ହୋଇଛି। ଯେଉଁମାନେ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରିବାରେ ବିଶେଷ ଯୋଗଦାନ ଦେଇଛନ୍ତି, ଏହି ସଫଳତାର ଶ୍ରେୟ ସେମାନଙ୍କର। କ୍ୟାନ୍ସରକୁ ମୁକାବିଲା କରିବାର ଗୋଟିଏ ମନ୍ତ୍ର ହେଲା ଆୱାରନେସ୍, ଆକ୍ସନ ଏବଂ ଆସ୍ୟୁରାନ୍ସ। ଆୱାରନେସ୍ ଅର୍ଥାତ୍ କ୍ୟାନ୍ସର ଲକ୍ଷଣ ପ୍ରତି ସଚେତନତା, ଆକ୍ସନ ଅର୍ଥାତ୍ ଠିକ୍ ସମୟରେ ପରୀକ୍ଷା ଏବଂ ଚିକିତ୍ସା, ଆସ୍ୟୁରାନ୍ସ ଅର୍ଥାତ୍ ରୋଗୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସମସ୍ତ ସହାୟତା ଉପଲବ୍ଧ କରାଇବାର ବିଶ୍ୱାସ। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଶି କ୍ୟାନ୍ସର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏହି ଲଢ଼େଇକୁ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଆଗେଇ ନେବା ଏବଂ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ରୋଗୀଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା। ମୋର ପ୍ରିୟ ଦେଶବାସୀଗଣ, ଆଜି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶାର କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାର ଏକ ଏଭଳି ପ୍ରୟାସ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଯାହା କମ୍ ପାଣି ଏବଂ କମ୍ ସଂସାଧନ ସତ୍ତ୍ୱେ ସଫଳତାର ନୂତନ କାହାଣୀ ଲେଖୁଛି। ଏହା ହେଉଛି କଳାହାଣ୍ଡିର ସବ୍ଜି କ୍ରାନ୍ତି ବା ପରିବା ବିପ୍ଳବ। ସମୟ ଥିଲା ଯେଉଁଠି କୃଷକ ପଳାୟନ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଥିଲା। ଆଜି ସେଇଠି କଳାହାଣ୍ଡିର ଗୋଲମୁଣ୍ଡା ବ୍ଲକ ଏକ ପରିବା ଭଣ୍ଡାରରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି। ଏ ପରିବର୍ତ୍ତନ କିପରି ଆସିଲା? ଏହାର ଆରମ୍ଭ ମାତ୍ର 10 ଜଣ କୃଷକଙ୍କ ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ ସମୂହ ଦ୍ୱାରା ହୋଇଥିଲା। ସେମାନେ ମିଳିମିଶି ଗୋଟିଏ ଏଫ୍ପିଓ ବା କିଷାନ ଉତ୍ପାଦକ ସଂଗଠନ ସ୍ଥାପନ କଲେ। ଚାଷରେ ଆଧୁନିକ କୌଶଳ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ ଏବଂ ଆଜି ସେମାନଙ୍କର ଏହି ଏଫ୍ପିଓ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର କାରବାର କରୁଛି। ଆଜି 200ରୁ ଅଧିକ କୃଷକ ଏହି ଏଫ୍ପିଓ ସହ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ 45 ଜଣ ମହିଳା ଚାଷୀ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ଏହି ଲୋକମାନେ ମିଶି 200 ଏକର ଜମିରେ ବିଲାତି ବାଇଗଣ ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ 150 ଏକର ଜମିରେ କଲରା ଉତ୍ପାଦନ କରୁଛନ୍ତି। ଏବେ ଏହି ଏଫ୍ପିଓର ବାର୍ଷିକ କାରବାର ରାଶି 1.5 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ହୋଇଗଲାଣି। ଆଜି କଳାହାଣ୍ଡିର ପରିବା ଖାଲି ଓଡ଼ିଶାରେ ନୁହେଁ, ବରଂ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କରେ ମଧ୍ୟ ପହଞ୍ଚୁଛି ଏବଂ ସେଠିକାର କୃଷକମାନେ ଏବେ ଆଳୁ ଏବଂ ପିଆଜ ଚାଷର ନୂତନ ପ୍ରଣାଳୀ ଶିଖୁଛନ୍ତି। ବନ୍ଧୁଗଣ, କଳାହାଣ୍ଡିର ଏହି ସଫଳତା ଆମକୁ ଶିଖାଉଛି ଯେ ସଂକଳ୍ପ, ଶକ୍ତି ଏବଂ ସାମୂହିକ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ କରାଯାଇ ନପାରେ। ମୁଁ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ନିଜ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏଫ୍ପିଓ ଗଠନକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରନ୍ତୁ। କୃଷକ ଉତ୍ପାଦକ ସଂଗଠନଗୁଡ଼ିକ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୁଅନ୍ତୁ ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ମଜବୁତ କରନ୍ତୁ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଛୋଟିଆ ପ୍ରୟାସରୁ ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସମ୍ଭବ ହୁଏ। ଖାଲି ଆମର ଦୃଢ଼ ସଂକଳ୍ପ ଏବଂ ସାମୂହିକ ଭାବନାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଜିର ମନ୍ କି ବାତ୍ରେ ଆମେ ଶୁଣିଲେ କେମିତି ଆମ ଭାରତ ବିବିଧତାରେ ଏକତା ସହ ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଛି। ସେ ଖେଳ ପଡ଼ିଆ ହେଉ ବା ବିଜ୍ଞାନ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ହେଉ ଅବା ଶିକ୍ଷା, ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭାରତ ନୂତନ ଶିଖରକୁ ଛୁଇଁ ଚାଲିଛି। ଆମେମାନେ ଗୋଟିଏ ପରିବାର ଭଳି ମିଳିମିଶି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆହ୍ୱାନର ସାମ୍ନା କଲେ ଏବଂ ସଫଳ ହେଲେ। 2014ରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ମନ୍ କି ବାତ୍ର 116ତମ ଅଧ୍ୟାୟରେ ମୁଁ ଦେଖିଛି ଯେ ମନ୍ କି ବାତ୍ ଦେଶର ସାମୂହିକ ଶକ୍ତିର ଗୋଟିଏ ଜୀବନ୍ତ ଦସ୍ତାବିଜ ହୋଇଯାଇଛି। ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆପଣାର କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରତି ମାସରେ ଆପଣମାନେ ନିଜର ବିଚାର ଏବଂ ପ୍ରୟାସ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ମୋତେ ଜଣାଇଛନ୍ତି।
କେତେବେଳେ କେଉଁ ୟଙ୍ଗ ଇନୋଭେଟରର ଚିନ୍ତାଧାରା ପ୍ରଭାବିତ କରିଛି ତ କେତେବେଳେ କୌଣସି ଝିଅର ସଫଳତା ଆମକୁ ଗୌରବାନ୍ୱିତ କରିଛି। ଏହା ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କର ସହଭାଗିତା ଯାହା ଦେଶର କୋଣ ଅନୁକୋଣରୁ ସକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିକୁ ଏକାଠି କରିଛି। ମନ୍ କି ବାତ୍ ଏହି ସକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିର ବିସ୍ତାରର ମଞ୍ଚ ହୋଇପାରିଛି। ଏବେ 2025 ପାଖେଇ ଆସିଲାଣି। ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ମନ୍ କି ବାତ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଆହୁରି ପ୍ରେରଣାଦାୟୀ ପ୍ରୟାସଗୁଡ଼ିକୁ ସାମିଲ କରିବା। ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ଯେ ଦେଶବାସୀଙ୍କ ସକାରାତ୍ମକ ଭାବନା ଏବଂ ନୂତନ ଚିନ୍ତାଧାରା ଦ୍ୱାରା ଭାରତ ଏକ ନୂତନ ଶିଖରକୁ ଛୁଇଁପାରିବ। ଆପଣ ନିଜ ଆଖପାଖର ନିଆରା ପ୍ରୟାସଗୁଡ଼ିକୁ ମନ୍ କି ବାତ୍ରେ ପଠାନ୍ତୁ। ମୁଁ ଜାଣିଛି ଯେ ଆସନ୍ତା ବର୍ଷର ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନ୍ କି ବାତ୍ରେ ଆମ ପାଖରେ ପରସ୍ପରକୁ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ବହୁତ କିଛି ଥିବ। ଆପଣଙ୍କୁ 2025ର ବହୁତ ବହୁତ ଶୁଭକାମନା। ସୁସ୍ଥ ରୁହନ୍ତୁ, ଖୁସି ରୁହନ୍ତୁ। ଫିଟ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ମୁଭମେଣ୍ଟରେ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଜକୁ ସୁସ୍ଥ ରଖନ୍ତୁ। ଜୀବନରେ ପ୍ରଗତି କରନ୍ତୁ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ।